મની રે હરી હવે હવારે અંતર ધ્યાન હું એને સાહેલી રે હું એને સાહેલી રે જોવાની સર્યા રે જોયા જોયા વૃંદાવન મોજા નરસૈયાનો સ્વામી રે નરસૈયાનો સ્વામી રે ભાઈ મને તાં મળ્યો રે ધનયા હિરદાનો અવતાર તે ગામ રે ગોકુલ યુતે ગામ રે અતિરલિયા મનુ રે તહાં છે મારા વાલાજીનો વાસ બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો સહુ ટોલે મળી રે રંગ ભરી રમવાને આવ્યા રાસ બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો આકુલ વ્યાકુલી રે પૂછે કઈ દીઠા રે નંદ કુમાર થઈ થઈ નરત રે થઈ થઈ કરતો આવ્યો રે વાલે મારે કંઠે આરોપ્યો હા સુંદર જમુના રે સુંદર જમુના રે જીને કાથડે રે ઉગ્યો શરદ પૂનમનો ચંદ રાસ મંડલ રે રાસ મંડલ રે પ્રભુજીએ તહાં રચ્યો રે ગોપી મન પામ્યા રે પરમાનંદ એક એક ગોપી રે એક એક ગોપી રે વચ્છમાં વાલમો રે હમ ચીખુદે ને વલી ગા વાકે ને અંબોળે રે વાકે ને મન વેદાય રહ્યા રે વાકા વાકા વિવિધ વાજિંતરવા વાકા વાકા વેન રે વાકા વાકા વેન રે બોલે રસાલું વારે વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન નરસૈયાચા સ્વામીને નરસૈયાચા સ્વામીને જાઉં બલિહારણે રે વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની ધાન વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની દાન રામ કહો પંજર કે સુવા રામ કહો રે પંજર કે સુવા હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા ધંધો કરત સકલ જગમુઆ રામ કહો પંજર કે સુવા ગડીરે સુથારે કટેરો કીનો હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં અંતકાલ રીપુ હોત મંજારી હરી ચલ્યો જૈસે જુઆરી જુઆ રામ કહો પંજર કે સુ આશા મેટ પાંચ પનહારી ખૂટત નાહી કરમ જલ કુઆ કહે કબીર જેને હરિ રસ ચાખ્યો વાહી કે મુખ અમૃત રસ ચુઆ राम कहो पंजर के तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास उदे मुख तहन मोरी सुध बिसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो
कंचन सी मोहि देहि करी, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आदयंत मोसे बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तम पावन, बाने की अब लाज पड़ी। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बक्स, ताजनुनी को बिरड तरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पे वही होत शीतलता। रवि शशि पश्चिम उदित कर, होत नहार सिंध बनराई। डाबी बेरिया जो गुजरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख किट करव करे। सूरदास वाकु काहूँ ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगड़े। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशालई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर। मंगल जन्म कर्म गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय भोर। मंगल मुगत बैन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय बोल। ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की जय बोल। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रातः समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेल ही रयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे थाली कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं भ्रुखुमा घर कब हूँ गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो।
लय संपट पट दूर कियो है, देन रे जनु निवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरों जाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बेरी तो कंस बसत है, दोनों नयन आत निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर बरोड़ा यारे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोरी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात दराया रे। जाके दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस माया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, संकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचच दे ताल। सेना सहित शिव द्वारे टांडे, होत कुतूहल भारी।
भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली जनक सुता लिए जाय। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समान। चितवत अभय किए है चराचर मुदित भय नर नारी। हरिय स्नान दान नृप दीनो लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणाविंद आपदारी। गणन गणन घंट बाजे बैन बांसुरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौबती अगर तेल पावक जय। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मार्कंड श्वेत गंगा आनंद भर। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी रोम रोम ररंकार काहे को डरे। गरुड़ खम्भ सिंध पोर जात राभरी हीरा मानिक मोती पन्ना ज्योत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे वेद की छड़ी छप्पन भोग नीत लागे होत हरि। सुर नर मुनि द्वारे ताडे ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग भी। हृदय ताल बिमल बोध पंच बात जारी तन मन निज पर हरो तो आए वे वारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बार। कहत कबीर समझ दौर ऐसे ललायो चरण टेक रघुनाथ जाके निर्वेश पायो। श्री राम मंत्र आरती की राम। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम। कृष्ण जी वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तार सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी। पोताना जानीने हरिये मुगति आपी। कृष्ण जी अजामिल तार्यो महाहुतो पापी। एक कोलिए कस्तुक कीधु तेने अचल पदवी आपी। कृष्ण जी गुण का तारी अहल्या उद्धारी। कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी। दासलड़ा बने रे हरिनी भगति जानी। मैं था नरसैया न स्वामिनी बोलो अमृतवाणी। जीवन जीम राज मागु सरनु तमारु। सरनु तमारु राम सरनु तमारु। जीवन जीम राज मागु सरनु तमारु।
કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજાનો ધાર કીધો, કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવ નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂરજ તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સહુ બાળ. રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે ભવગારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોયને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાડ્યા. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેર. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિ જન આए मेरे प्राण आधारा. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, વૃંદાવન કૃષ્ણ ચંદ્ર કી જય. બોલો રે ભાઈ સબ સંતન કી. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. જીતેન્દ્ર કુમાર, કોઈ થોટ લેવો છે? ના, તમે લઈ લો, ચાલુ કરો, કઈ વાંધો નહીં. વાંધો નહીં, સરસ સરસ. રામ કબીરભાઈ.
સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો પ્રબોધ કા અંગ જીવનજી મહારાજના સાખી ગ્રંથમાંથી આપણે એની વાત કરી રહ્યા છીએ. અને પ્રબોધનો અર્થ આપણે પહેલા જ જે શરૂઆત કરી વખતે સમજ્યા હતા, પણ જેમ જેમ એની સાખીઓ આગળ આવતી જાય છે તેમ તેમ પ્રબોધને આપણે ઊંડાણમાં સમજતા જઈએ છીએ. એટલે કે જે પ્રગતિ તરફ લઈ જાય તે, અને બોધ એટલે ઉપદેશ, વિચાર, કાર્ય. બોધ એટલે ફક્ત ને ફક્ત કોઈએ લખેલું નહીં, કોઈએ કહેલું નહીં, પણ કોઈએ પોતાના જીવનમાં એને લાવેલું છે, એની અનુભૂતિ કરેલી છે, અને ત્યાર પછીથી એ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે જે વસ્તુને, જે વિચાર આવ્યો એ આચારમાં આવ્યો, અમલમાં આવ્યો, અને એની જે અનુભૂતિ થઈ એ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે જીવનજી મહારાજ ગુરુ ગોપાલદાસ પાસે ગયા, તે વખતે ગુરુ ગોપાલદાસે એવું કદાચ કંઈક નવું નહીં કહ્યું હોય જીવનજી મહારાજે, કે જે જીવનજી મહારાજ નહીં જાણતા હોય. એમના જીવનકાળ દરમિયાન જીવનજી મહારાજ દરેકે દરેક પંથમાં ફરેલા છે, મોટાભાગના તીર્થસ્થાનોમાં જઈ આવેલા છે, ઘણી બધી ચર્ચા વિચારણાઓ કરેલી છે. અને આપણને ખબર છે કે 16 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વખત કેસુલોમાં ગુરુ ગોપાલદાસ અને જીવનજી મહારાજ વચ્ચેની મુલાકાત થઈ હતી, પણ એ અલપ જલપ મુલાકાત હતી, ટૂંકી મુલાકાત હતી. એ મુલાકાતની અંદર પણ ગુરુ ગોપાલદાસ તો એના એ જ હતા, પણ કદાચ જીવનજી મહારાજ એના એ ન હતા. એ 16 વર્ષના તરુણ હતા, અને હજુ એમને વધારે ને વધારે કંઈક જાણવું હતું. એટલે એ દુનિયા ફરવા નીકળ્યા. અને ફરીથી પછી મોટા ગોપાલદાસ શાહપુરામાં એમને કહે છે કે ભાઈ તું ગુરુ ગોપાલદાસ પાસે જ જા, ત્યાં આગળ જ તારા પ્રશ્નોનો જવાબ મળશે, ત્યાં આગળ જ તને સમાધાન થશે, ત્યાં આગળ જ તને પ્રબોધ કે સાચો બોધ એ તને મળશે. અને જીવનજી મહારાજ પોતાના વાઘા ઉતારીને ગુરુ ગોપાલદાસ પાસે જાય છે, સંન્યાસીનો વેશ ઉતારી દે છે, આગે સંન્યાસી ગુરુ કિયા. એટલે સંન્યાસી થઈ ગયેલા જીવનજી મહારાજ સંન્યાસીનો વેશ, ભેખ ઉતારીને ગુરુ ગોપાલદાસ પાસે જાય છે. અને ત્યાં આગળ જઈને, એટલે હી ગોઝ વિથ એન ઓપન માઇન્ડ, જેનો ઓપન માઇન્ડેડ એપ્રોચ આપણે અત્યારે કહીએ છીએ તે, એ લઈને જીવનજી મહારાજ જ્યારે ત્યાં ગયા, 2 દિવસ રાત ચર્ચા વિચારણા થઈ, સંવાદ થયા, જેમાંથી આપણને આખો સમાગમ મળ્યો. એ પછીથી જીવનજી મહારાજના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું. અને એ જે પરિવર્તન આવ્યું, એ પરિવર્તનના ભાગરૂપે અત્યારે આપણું અસ્તિત્વ છે. ઉદા ભક્તોનું જે અસ્તિત્વ છે ને, એ જીવનજી મહારાજની અનુભૂતિ ઉપરનું છે. એમને જે અનુભવેલું છે એ આપણને કહ્યું છે. એટલે જે પ્રબોધ છે એ ખાલી ફક્ત કહેવાની વાત નથી, એ ખાલી કહેવાનો ઉપદેશ નથી, એ કહેવાનો વિચાર નથી. પ્રબોધ બહુ જ ઊંડાણમાંથી આવેલો એક અનુપમ વિચાર છે. અને જે અનુપમ વિચાર છે એને જીવનમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલો છે. અને એની ઉપરથી આ પ્રબોધ કા અંગની રચના થઈ છે. જ્યારે મેં આપણી સમક્ષ પહેલી વખત એ સાખી લઈને આવ્યો, ઘર ઘર જે પ્રબોધ કરે, એ વખતે મેં પ્રબોધનો અર્થ કહ્યો હતો. અને આજે પ્રબોધનો અર્થ હું કહી રહ્યો છું, સાખી નંબર 15-16 લેવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે, તો તમને દેખાશે કે કેટલો ફેર પડે છે. અને હું આજ વાત કરી રહ્યો છું કે જ્યારે આપણે પહાડ ચડતા હોઈએ તો એક પછી શિખર સર કરતા જતા હોય છે, અને ત્યાર પછી આપણે પાછું વળીને જોઈએ તો આપણે તળેટી દેખાય, આપણને નીચાણવાળા વૃક્ષો દેખાય, અને એ વખતે લાગે, ઓહ, ખરેખર તો આવું સુંદર છે, પર્વત એટલા માટે ચડવો જોઈએ. આ બોધનું પણ કંઈક એવું જ છે સંતો. એ કદાચ પહેલી સાખીમાં હું જે આવીને જે વિશ્લેષણ કરીને ગયો, એના કરતા આજનું વિશ્લેષણ જુદું છે. એમાં હું નથી બદલાયો, પણ ધીમે ધીમે કરતા આપણે પહાડ ચડી રહ્યા છે અને ઊંડાણમાં જઈ રહ્યા છે. અને જ્યારે ઊંડાણમાં જઈએ ને, ત્યારે આપણને એની સાચી પ્રતીતિ થાય. આ પ્રબોધ કા અંગની સાખીઓ આપણે ઘણા વખતે ગાઈએ છીએ. આ અંગનું પારાયણ પણ આપણે
કરીએ છીએ. પણ જ્યારે એનું આત્મીય ભાવથી, પોતાના અંદરના ભાવથી એનું વિશ્લેષણ શરૂ થાય ને, ત્યાર પછી અંદરથી મોતીના રત્નો નીકળે. અને જે મોતીના રત્નો નીકળે અને આપણા જીવનમાં એ આવી ગયું હોય તો એની અનુભૂતિ થવાની શરૂ થાય. તો પ્રબોધ કા અંગ નો જે પ્રબોધ છે એ કે ભાઈ જે બોધ, જે ઉપદેશ, જે વિચાર, જે કર્મ આપણને પ્રભુની તરફ લઈ જતું હોય એ કર્મ ને આપણે પ્રબોધ કહી શકીએ. ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે સંતોની અંદર. અને એ જે પ્રબોધ કા અંગ છે એની આજે આપણે આગળની સાખી લેવા જઈ રહ્યા છે. સાખી નંબર 15 અને 16. મને થોડુંક પાન શોધતા વાર લાગશે, મારું માર્કર હટી ગયું છે. બુક લઈને બેઠું હોય મને પાન નંબર આપે. 142. 142. 142. થેન્ક યુ. હા, તો 142 ઉપર 15 નંબરની સાખી છે. અને આ સાખીમાં સદગુરુ આપણને આગળ લઈ જાય છે. અને આગળની જે આપણી 14 અને 15 નંબરની જે સાખી છે એની અંદર પણ સદગુરુ આપણને કહી રહ્યા છે. 13 નંબરમાં તન મન અર્પી રહે. 12 નંબરમાં પણ કહે છે તન મન માગે સોય. અને ત્યાર પછીથી આપણને સાચા બોલા અને જુઠ્ઠા બોલાની વાત કરે છે. આની અંદર જીવનજી મહારાજ આવે છે અને જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે તન મન અર્પ્યા તબ જાણીએ. હવે તન મન અર્પણ કરવાની વાત કરે છે, સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની વાત કરે છે. અને તન મન અને સર્વસ્વ જ્યાં અર્પણ કરવાની વાત કરે છે તે સદગુરુ આપણને કહે છે કે તે જે અર્પણ કર્યું છે એ ખબર કેવી રીતે પડે, એનો પુરાવો શું? આપણે બધા કહીએ છીએ ભગવાન છે, ભગવાન છે, ભગવાન છે, મને બતાવો. પણ ભગવાનને તમે આંખોથી જોઈ શકતા નથી, કાનથી સાંભળી શકતા નથી. તમારી ઇન્દ્રિયો એને પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ શકતી નથી, એ નક્કી છે. પણ જે તમારી સાથે ભગવાને જે મોકલેલું છે, શું શું મોકલ્યું છે? તો કે ભગવાને ઇન્દ્રિયો આપી, મન આપ્યું, બુદ્ધિ આપી, ચિત્ત આપ્યું અને અહંકાર આપ્યો. આ દરેકે દરેક વસ્તુનું તમે જો સંયોજન કરો, દરેક વસ્તુને જો તમે ભેગી કરો અને પછી તમે એને આત્માની સાથે જોડશો તો તમને અનુભૂતિ થશે. તો સદગુરુ આપણને એ કહે છે અહીંયા કે તન મન અર્પ્યા તબ જાણીએ, કે તે સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું છે. એ અમને કેવી રીતે ખબર પડે? સર્વસ્વ અર્પણ એટલે એનો અર્થ એવો નહીં કે મારી પાસે જેટલી પણ મિલકત છે, મારી પાસે જેટલી પણ ભૌતિક સંપત્તિ છે એને મેં ખાલી કરી નાખી, એક આશ્રમમાં આપી દીધી અને આશ્રમમાં જઈને હું બેસી ગયો ભગવા પહેરીને કે ધોરા કપડાં પહેરીને. એની સદગુરુ અહીંયા વાત નથી કરતા, સહેજ પણ નહીં. પ્રેમજીવન મહારાજે આપણને ખૂબ સુંદર રીતે ભક્ત મિલનમાં વાત કરી હતી. જ્યારે પ્રશ્નોત્તરીથી જ્યારે છેલ્લે સંવાદ થયો ત્યારે પ્રેમજીવન મહારાજ ખીલે હતા, બીકોઝ ઇટ વોઝ અ ક્લાસરૂમ સિચ્યુએશન. અને ક્લાસરૂમ સિચ્યુએશનની અંદર આપણે સંવાદ કરી શકીએ. તો જ્યારે સંવાદ કર્યો તે વખતે પ્રેમજીવન મહારાજના મુખમાંથી નીકળી પડેલું કે સંસારીનો ગુરુ સંસારી જ હોય અને સંન્યાસીનો ગુરુ સંન્યાસી હોય. એમને આ કેમ કહ્યું હશે? વિચાર કરો સંતો. અત્યારે શું થાય છે કે અત્યારે આપણે સંન્યાસીને જ ગુરુ કરવાની કરીએ છીએ. જીવનજી મહારાજ તો કહીને ગયા આગે સંન્યાસી ગુરુ કિયા. જીવનજી મહારાજને ખબર હતી કે મેં ભૂલ કરી છે. અને ગુરુ ગોપાલદાસ તો સંસારી હતા. અને ગુરુ ગોપાલદાસ સાથે સંવાદ થયા પછીથી જ જીવનજી મહારાજે હરમાબા પર કૃપા કરી અને હરમાબાનો સ્વીકાર કર્યો છે. એ પહેલા નથી કર્યો, એ પહેલા સંન્યાસી હતા. અને એ જ વસ્તુ કબીરે જ્ઞાનીજીને પણ કરી. કબીર અને જ્ઞાનીજીની મુલાકાત થઈ એ વખતે કબીરને ખબર પડી કે જ્ઞાનીજી તો લગ્નની વેદીમાંથી ભાગીને નીકળેલા છે. અને એ જમાનામાં સ્ત્રી બીજું લગ્ન નથી કરતી, આ જીવન લગ્ન. અને એમની રાહ જોઈને બેઠેલી એ સ્ત્રી હતી. અને કબીર કહે છે કે તમે ભૂલ કરી છે, એમને તેડાવો. અને એમને મૂકવા માટે પેલો સીધી એક ગુલામ હતો ને એ આવ્યો હતો અને એમને મૂકવા માટે આવ્યો અને જ્ઞાનીજીની જોડે જ રહી ગયો, રાજકુમારની જોડે જ રહી ગયો. એની પણ એની એક મસ્જિદ પણ છે, અમે પણ એ જગ્યા પર ગયા. એ પણ એક આપણા માટે પવિત્ર આસ્થા સ્થળી છે.
એટલે જયારે અમે મોટા સાંજે ગયા ત્યારે ત્યાં પણ અમે ગયા હતા. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે સંસારીનો ગુરુ સંસારી જ હોય અને સંન્યાસીનો ગુરુ સંન્યાસી હોય. તમે અત્યારે દરેક પરંપરાની અંદર જોવા જશો ને, અમુક પરંપરાઓને બાદ કરતા જોવા જશો તો સંસારીનો ગુરુ સંન્યાસી થાય છે. અને જે સંસારીનો ગુરુ સંન્યાસી થાય છે ત્યાં આગળ આ જે તન મન અર્પ્યા તબ જાણીએ, એ તન મન અર્પવાની કઈક જુદી જ ભાષા થઈ જાય છે. જુદી જ ભાષા એની, જુદા જ પ્રકારનું અર્પણ થઈ જાય છે ત્યાં આગળ જઈને. જ્યાં નથી એ સંન્યાસી ગુરુને સંતોષ, અને જ્યાં નથી એ સંસારી ગૃહસ્થને સંતોષ. સદગુરુ એની વાત નથી કરતા આપણને. સદગુરુ કહે છે કે તન મન અર્પ્યા તબ જાણીએ. એનો પુરાવો શું? તો કહે છે એનો પુરાવો એક છે, જબ જગ થે રહે ઉદાસ. કે જ્યારે મનુષ્ય જગથી ઉદાસ થાય, જગથી ઉદાસ રહેતો હોય, તે એનો પહેલો પુરાવો સદગુરુએ આપ્યો. હવે આપણે કહીએ કે ઉદાસ થવું એટલે મન મોઢું નીચું કરીને બેસી રહે, એને આપણે ઉદાસ કહીએ નોર્મલી, પણ એ સદગુરુની ભાષા નથી. ભગવાને પણ શ્રી કૃષ્ણ પણ અર્જુનને આ જ વસ્તુ 12મા અધ્યાયમાં કહી છે. જ્યારે ભક્તના ગુનો બતાડ્યા ત્યારે અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથ કહ્યું છે એમને. અને આ જગ્યાએ ભક્ત કેવો હતો કે અનપેક્ષ હોય, સૂચિ એટલે કે હંમેશા ને હંમેશા શુદ્ધ રહેતો હોય, દક્ષ એટલે જેની અંદર દક્ષતા હોય, અને ઉદાસીનો એટલે કે ભક્ત કેવો હતા કે ઉદાસીન રહેતો હોય. તો ઉદાસીન એટલે શું? સદગુરુ આપણને ઉદાસીન શબ્દ કેમ આપે છે? ઉદાસીન એટલે નમાલો નહીં, ઉદાસીન એટલે દુઃખી નહીં, ઉદાસીન એટલે મોઢું નીચું રાખીને બેસી રહેલો નહીં, પણ ઉદાસીન એટલે કોણ? તો ઉદાસીન એટલે એ મનુષ્ય કે જે મનુષ્યને કર્મના ફળની અને કીર્તિની આવશ્યકતા નથી. એને કોઈ પણ પ્રકારની કીર્તિ જોઈતી નથી, એને કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ જોઈતું નથી. એને તો કર્મ કરે જવું છે, એને તો ભક્તિ કરે જવી છે, આનંદથી જીવન જીવવું છે. એને ઉદાસીન કહેવામાં આવે છે. બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો આ શબ્દ છે. ઉદાસ કેમ બેઠો છે એવું આપણે નોર્મલ ભાષામાં કહીએ છીએ, ભાઈ કેમ ઉદાસ દેખાય છે તું, આપણે એમ પૂછતા હોઈએ છીએ. પણ ખરેખર જે ઉદાસીનનો આધ્યાત્મિકતામાં જે અર્થ છે બહુ જ ઊંચો છે સંતો. અને એટલા માટે કહે છે કે જે સંત પ્રકૃતિનો જે મનુષ્ય હોય કે સંત હોય, એ હંમેશા ને હંમેશા કીર્તિથી દૂર રહેતો હોય છે. એ હંમેશા ને હંમેશા ફળથી દૂર રહેતો હોય છે. એ કોઈ પણ કાર્ય કરે અને પછી નથી આશા રાખતો કે ભાઈ આ ફળ મને મળશે. સંત કે અગર સબકા હો સન્માન, હું ઘણી વખત કહું છું, એનું કારણ જ આ છે. એને ત્યાં તમે જાઓ, એના વિચાર તમે લો ના લો, તમારા આચારમાં આવે ન આવે, તમે ખાલી હાથે ગયા ભરેલા હાથે ગયા, એને કોઈ ફેર પડતો નથી, કોઈ જ ફરક નથી પડતો. કારણ કે સંત કોણ? કે જેને તંત ન હોય તો સંત. એને કોઈ પ્રકારનો તંત જ નથી. એનું કારણ છે એ જોડી ગયો છે પ્રભુની સાથે, ભગવાનની સાથે જોડાઈ ગયેલો છે. અહંની સ્મરણ એની સાથે છે. એવા મનુષ્યની દરેકે દરેક કૃતિ, એનું દરેકે દરેક કાર્ય ભક્તિ થઈ જતું હોય છે. અને જે દરેકે દરેક કાર્ય ભક્તિ થઈ જતું હોય, એનું ચાલવું પણ ભક્તિ, એનું હરવું પણ ભક્તિ, એનું હસવું પણ ભક્તિ, એની આજુબાજુ આપણે રહીએ તો આપણે પણ ભક્તિમય થઈ જતા હોય, એવું એક જે સંતનું જે વાતાવરણ હોય છે, એ વાતાવરણની વાત અહીંયા કરું છું. અને એ સંત ઉદાસ નથી હોતો, એ ભક્ત ઉદાસ નથી હોતો. આપણે કહીએ છીએ એ ટર્મ્સમાં, પણ સદગુરુ આપણને કહે છે કે એ ઉદાસ હોય. જબ જુગ થે રહે ઉદાસ, જગથી ઉદાસ રહે. નરસિંહ મહેતાનું પણ પેલું કીર્તન છે, એનું કીર્તનમાં બહુ સરસ છે. જાગીને જો તો જગ દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભાસ ભાસ, એવું કંઈક નરસિંહ મહેતાનું પણ કીર્તન છે કે હું જાગીને જોઉં છું તો જગ દિશે નહીં. એનો મતલબ એ છે એ સ્થૂળ દ્રષ્ટિની વાત નથી કરતા. જાગીને જોવું એટલે કે પોતાની અંદરથી જ્યારે હું જાગું છું, હું કોણ છું એ મને ખબર પડે છે, હું એની સાથે જોડાયું છે મને ખબર પડે છે. હું જાગીને જોઉં તો જગ દિશે નહીં, તો મને આ દુનિયા નથી દેખાતી. આ નરસિંહ મહેતા કહે છે. તો એ જ નરસિંહ મહેતાની ઉદાસી છે.
કારણ કે એને તો હંમેશા ભગવાન જ દેખાતા હતા. એ નરસિંહ મહેતાની ઉદાસી. જબ જગ થે રહે ઉદાસ, પહેલો પુરાવો સદગુરુએ આપ્યો કે મનુષ્ય જ્યારે ફળ અને કીર્તિ થી આઘોરે, એનો મતલબ કે અહંકારથી આઘોરે. કારણ કે અહંકાર એની સાથે સાથે ચાલ્યા કરતો હોય. જે પરિસ્થિતિમાં પણ રહે એ પરિસ્થિતિમાં આનંદિત જ રહે. સુખ દુઃખ મનમાં ન આને રહે, ઘટ સાથે રે ઘડિયા. એની સાથે જ ચાલ્યા જ કરવાનો કે આ તો બધું ચાલવાનું જ છે, પણ મારું જે પરમ તત્વ સાથેનું જે જોડાણ છે, એ પરમ તત્વ સાથેનું જોડાણ મને મંજૂર છે. અને એના માટેનું જે હું કાર્ય કરતો રહીશ, એમાં હું હંમેશા ને હંમેશા સૂચિ, દક્ષ હું રહીશ, શુદ્ધ રહીશ, મારી દક્ષતાને વાપરીશ અને હું ઉદાસીન રહીશ. હું જગ પ્રત્યે ઉદાસીન રહીશ. એ અહીંયા કે છે કે જબ જોગતે રહે ઉદાસ. સદગુરુએ પહેલો પુરાવો આપ્યો. એટલે એનો અર્થ એવો નથી થતો કે સંસારીએ પોતાનો સંસાર છોડી દેવાનો છે, કે પોતાના બાળકો ઉપર પ્રેમ નથી કરવાનો, કે પોતાના પૌત્ર કે પૌત્રી ઉપર પ્રેમ નથી કરવાનો, પત્ની ઉપર પ્રેમ નથી કરવાનો, ભાઈ ઉપર પ્રેમ નથી કરવાનો. એવું નથી કહેતા અહીંયા. અહીંયા એવું કહે છે કે સંસારની તમારી જેટલી પણ જવાબદારી છે, દરેક જવાબદારીને નિભાવતા એની સાથે તમે ચાલો. નરસિંહ મહેતાએ બીજું પણ આપણને સુંદર કહ્યું છે, જે સંસારમાં રહે સરસો અને મન મારી પાસ. જે સંસારમાં રહે સરસો અને મન મારી પાસ, કે જે સંસારમાં સરસ રીતે રહેતો હોય પણ એનું મન મારી પાસે હોય. સદગુરુએ જે આપણને કીધું એ જબ જુગતે ઉદાસ. નરસિંહ મહેતાને આપણે વારે ઘડીએ કેમ યાદ કરીએ છીએ? તો કે સમાગમની અંદર સમાગમનું પ્રયોજન કબીરનો ધર્મ જે પ્રગટ ભાષ્યો છે એ દ્રઢ કરાવવાનો છે. અને એમાં જીવનજી મહારાજે નરસિંહ મહેતાનો આશરો બહુ મોટો લીધો છે. જે આખી ભક્તિ ચળવળ ચાલી, જે ભક્તિ મુવમેન્ટ આપણે કહીએ છીએ, એ ભક્તિ મુવમેન્ટ જે ચાલી 15મી સદીમાં, એ ઉત્તરમાંથી શરૂ થઈ અને ધીમે ધીમે કરતી દક્ષિણ સુધી પહોંચી ગઈ અને એ ગુજરાતમાં આવી. તે વખતે એનો આદ્ય સ્થાપક આપણે કહી શકીએ તો નરસિંહ મહેતાને કહેવાય. નરસિંહ મહેતાએ આ ભક્તિ ચળવળને એક જુદો જ વેગ આપી દીધો પોતાના કીર્તનો દ્વારા, પોતાની ભક્તિ દ્વારા, અને એને સુંદર ભાવ બતાડ્યો. અને આજ નરસિંહ મહેતા આપણને કહી જાય છે કે ઇન ધ ગાર્ડન ઓફ લવ there is a blossom. પ્રેમના બગીચાની અંદર ફૂલ બહાર બધું ખીલી ઉઠ્યું છે, અને એમાં જે ખીલેલું ફૂલ એટલે ભક્તિ. એટલે જ્યારે પ્રેમના બગીચાની અંદર કોઈ સુંદર ફૂલ ખીલે ને, એ ફૂલનું નામ ભક્તિ. આ નરસિંહ મહેતા કહીને ગયા આપણને. આ નરસિંહ મહેતા ઉદાસ હતા, જગથી ઉદાસ. એ જગથી ઉદાસ રહેતો હતો. એને જગની નથી પડેલી, પણ એને કોઈની ટીકા નથી કરી. આ એક એવો કવિ છે, આ એક એવો સંત છે કે જેને એની ભાભી ખૂબ જ હેરાન કરતી હતી. એ ભાભીને એને ગુરુ માની છે કે તું મારી ગુરુ છે, જો તું ના હોત તો હું ભગવાનની બાજુ ગયો ન હોત. કોઈના પ્રત્યે એને દ્વેષ ભાવ નહીં, બધાના પ્રત્યે એને પ્રેમ. કારણ કે એને દરેકની અંદર ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન જ દેખાતો હતો. હરિના જન હરિ જેવા હોય. એનો રાગ કેદારો નરસિંહ મહેતાનો એકદમ પ્રિય. એમના કેદારના કીર્તન આપણે લોકો ગાઈએ છીએ તો આપણી કઈ અવસ્થામાં આવી જઈએ છીએ એ સદગુરુ આપણને આગળ કહે છે. તો પહેલો દાખલો જગતે રહે ઉદાસ, અને બીજો દાખલો ચરણ કમલ મન ઉન્મની. આ જે ઉન્મની છે ને, એ બીજો પુરાવો. અને હમણાં નરસિંહ મહેતાના રાગ કેદારાની વાત કરતા હતા. એ રાગ કેદારો આપણે ગઈએ છીએ. હમણાં જે ભાવથી જીતેન્દ્ર કુમાર ગાતા હતા, જે ભાવથી આપણે દરેક ભક્તો એ રાગ કેદારાને ગાતા હોઈએ છીએ, નરસિંહ મહેતાના કીર્તનો ગાઈએ છીએ. તે વખતે આપણે છે ને આ ઉન્મની અવસ્થામાં આવતા હોઈએ છીએ. આ જે ઉન્મની છે, મનની અવસ્થા છે. ચરલ કમલ મન ઉન્મની. એટલે ઘણી વખત આપણે આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય અને આપણે આપણી જાતને ભગવાનના ચરણ કમળમાં જોઈ રહ્યા હોય, અને ભગવાનના ચરણ કમળમાં જઈને આપણે દરેક વસ્તુને ભૂલી જતા હોઈએ. જેને કહે છે કે નો માઇન્ડ, નો થોટ. તમારા મનમાં કોઈ બીજો વિચાર ન આવે. એ જે અવસ્થા છે, એ અવસ્થાને ઉન્મની અવસ્થા કહેવામાં આવે છે.
તો ચરણ કમલ મન ઉન્મની એની વાત અહીંયા કરે છે કે ચરણ કમલ મન ઉન્મની, એટલે કે હું મારે તો ભગવાનના ચરણ કમળમાં રહેવું છે. જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એ મોક્ષ ન માગે, મુક્તિ ન માગે. નરસિંહ મહેતા ફરીથી કહીને ગયા છે આપણે ત્યાં આગળ, એ તો ચરણ કમલમાં નિવાસ જ માગે, ભગવાનની સાથે જ રહેવા માગે, જન્મો જન્મ અવતાર વાગે ફરી ફરી મનુષ્યનો જન્મ મને તું આપજે. એ અહીંયા કહે છે કે ચરણ કમલ મન ઉન્મની, કે મનની એક અવસ્થા છે સંતો, અને જે મનની એ જે અવસ્થા છે કે જેમાં નો માઇન્ડ સ્ટેટ, કે જ્યાં આગળ મનને આપણે ચંચળ કહ્યું, મન ગતિશીલ કહ્યું, મન કે વિવિધ પ્રકાર આપણે ઘણી બધી વાતો કરે છે. મન ઉપર તો આખું એક વિજ્ઞાન રચાઈ ગયું છે, આખું સાયકોલોજી રચાઈ ગઈ છે, ઘણી બધી વાતો થઈ છે, ઘણા બધા પ્રયોગો થયા છે. પણ સદગુરુ આપણને અહીંયા કહે છે ચરણ કમલ મન ઉન્મની, કે જે મન છે એની અંદર વિચાર કરવાના જ બંધ થઈ જાય. વિચાર કરવાનો બંધ થઈ જાય એનો અર્થ એવો નથી કે મેનું મન બેર મારી ગયું છે, મગજ બેર મારી ગયું છે. ના, વિચાર કરવાના બંધ થઈ જાય એનો મતલબ એ જ થઈ ગયો કે એના જીવનના બધા નિર્ણયો એ પરમ તત્વ કરી રહ્યું છે. નો માઇન્ડ સ્ટેટ એ એક એવી અવસ્થા છે, ઉન્મની અવસ્થા, કે જેની અંદર ભગવાન અને ભક્તનું જોડાણ સંપૂર્ણ થઈ ગયું છે. આજે ઉન્મની અવસ્થા આપણને દિવસમાં અમુક સમય ફીલ થતી હોય છે, એની અનુભૂતિ થતી હોય છે. જ્યારે આપણે ભાવથી પ્રભાતિયાના કીર્તન ગાતા હોય, ભાવથી સંધ્યા આરતી ભણતા હોઈએ, તે વખતે આપણને આની અનુભૂતિ થાય છે. એ વખતે આપણું મન બીજી કોઈ જગ્યાએ જતું નથી હોતું. અત્યારે હું જયારે સત્સંગ કરી રહ્યો છું તો મારું મન બીજી કોઈ જગ્યાએ જતું નથી. એનું કારણ છે કે મન પરમ તત્વની સાથે જોડાઈ ગયેલું છે. એટલા બધા વિચારો આયા કરતા હોય છે ને એ જ વિચારો ધીમે ધીમે કરતા નીકળ્યા કરતા હોય. તો આ ઉન્મની અવસ્થા છે. ઉન્મની અવસ્થા એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે ઊંઘતા હોઈએ છીએ, કે જાગતા હોઈએ છીએ, કે સ્વપ્ન અવસ્થામાં છે, કે સમાધિમાં છે. ના, ઉન્મની અવસ્થા એક એવી સુંદર અવસ્થા છે કે જેની અંદર ભગવાન અને ભક્તની એકાત્મતા છે. આપણું જે રામકબીર નામ છે ને, એ રામકબીર નામ એ આગળની સખીમાં આવશે. મોહિની મંત્ર એટલે રામકબીરનું નામ એ આગલી સખીમાં આવશે, તો એની વાત આપણે કરીશું. પણ અહીં આગળ જે ઉન્મની જે અવસ્થા છે, ચરણ કમલ મન ઉન્મની, એ આપણને સદગુરુ અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ તારું મન ફક્ત ને ફક્ત એ પરમ તત્વમાં લાગી ગયું છે. જ્યારે એવી અવસ્થાની અનુભૂતિ તમને થવાની શરૂ થાય ને, એ બીજો પુરાવો થયો. પહેલો પુરાવો જગ પ્રત્યે ઉદાસીનતા, જગ છોડવાનું નથી, પણ એના પ્રત્યે જે આસક્તિ છે એ થોડીક ઓછી કરવાની છે. અને બીજું ઉન્મની અવસ્થા, એક મનની અવસ્થા છે કે જેની એ ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ ભક્તિમાં જ થઈ શકે. કારણ કે પ્રેમ ભક્તિથી જે કીર્તનો ગાવામાં આવે એમાં તમે ઓટોમેટિકલી ઉન્મની અવસ્થામાં જતા રહો. અને જીવનજી મહારાજ અહીંયા કહે છે કે જીવન સો નિજ દાસ, કે આવો જે મનુષ્ય હોય જે જગ પ્રત્યે ઉદાસીન હોય, જે ઉન્મની અવસ્થામાં રહેતો હોય, એ ને મારો દાસ સમજવો. નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. આ જે કીર્તન છે એ પણ આપણને આજ કહી રહ્યું છે કે નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. એવું ભગવાન ક્યારે બોલી ઉઠે છે? એનું કારણ નરસૈયો જગતે રહે ઉદાસ અને ચરણ કમલ મન ઉન્મની. જીવનજી મહારાજે આપણને બે પુરાવા આપ્યા, જગથી ઉદાસ અને બીજો ચરણ કમલ મન ઉન્મની. અને એના પછીની સાખી નંબર 16, સંતો સમય તો ઓલમોસ્ટ થઈ જવા આવ્યો છે, પણ સાખી 16 ને સમજી લઈએ, આગળ પાછળ ડિટેલમાં વાત કરીશું. મોહિની મંત્ર જીવના. આજે મોહિની મંત્રનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે. જગદીશ મહારાજે આપણને આના વાંચનમાં જ કહ્યું છે કે એ મંત્ર તંત્ર વિદ્યાની અંદર હિંસાત્મક યાગાદી ક્રિયાઓ જે કરવામાં આવે છે એની અંદર પણ મોહિની મંત્રનો ઉપયોગ થાય છે. અને એનો ઉપયોગ થાય છે મારણ માટે, મોહન માટે, સ્તંભન માટે, વિદ્વેષણ માટે, ઉચ્ચારણ માટે, વશીકરણ માટે આ થતું હોય છે. આપણે ઘણી વખત કહીએ કે મૂઠ મારી દીધી, એને તો કોઈ મંત્ર મારી દીધો લાગે છે, મૂઠ મારી દીધી છે. સદગુરુ એ વાત નથી કરતા. જીવનજી મહારાજ બધાથી પર હતા અને એમને કહ્યું મોહિની મંત્ર જીવના. સદગુરુ દિયા બતાય. મોહિની મંત્ર રામ કબીર નામ ભક્તિ આપણને બતાવી દીધી સદગુરુએ.
જીને એ મંત્ર શ્રવણે સુન્યો અને એ જે ગુડ શબ્દ છે જેને એ સાંભળી લીધો પોતાના કાનથી એને સાંભળ્યો, તીને તન મન અર્પ્યો આપ. જેને એ મંત્રની સમજણ આવી ગઈ ને એને આ તન મન નું અર્પણ કરી દીધું છે. સદગુરુ તન મન અર્પ્યાથી જ ચાલુ કરે છે. તન મન અર્પ્યાથી આ સાખીમાં બંધ કરે છે, દરવાજો બંધ કરે છે. તન મનથી શરૂઆત, તન મનથી જ એ સાખીને બંધ કરી રહ્યા છે. આ સાખીને આપણે આગળ વધારે ડિટેલમાં ફરી વખત સમજીશું સંતો. ત્યાં સુધી સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદા સપ્રે સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વેને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. જોઈનજી મહારાજના બાળ ગોપાળોને બાઉજી કેમ પેલું એમાં